നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് CBSE ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിസത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നത്തെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും എൻട്രൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. എയിംസിന് നീറ്റിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരി, നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇൻ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് dipole experiences a torque but there is no net force. But in the case of a non-uniform electric field, the dipole experiences a force as well as torque. Therefore, answer is C, both force and torque. പല പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Second question, if N1 be the number of electric field lines going out of an imaginary cube of side A that encloses an isolated charge, point charge 2q, and N2 be the corresponding number of an imaginary sphere of radius A that encloses an isolated. അപ്പോൾ അതായത് ആദ്യത്തിനകത്ത് ഒരു ക്യൂബിനകത്ത് ഒരു ചാർജ് ഇരിക്കുന്നു. ക്യൂബിന്റെ സൈഡ് A ആണ്, അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2q ആണ്. രണ്ടാമത് സ്പിയർ, അതിന്റെ റേഡിയസ് A ആണ്, അതിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് 3q ആണ്. ഫ്ലെക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്സ് phi is equal to 1 by epsilon 0 q. That is, it is equal to 1 by epsilon 0 q. Here flex phi 2 is equal to 1 by epsilon 0 q, then that is equal to 3q. Here it is equal to 2q. Therefore, flex phi 1 divided by phi 2 is equal to 2 divided by 3. Therefore, answer is 2:3. This is the answer. Simple question. Adutha question number 3. In the circuit given below, P is not equal to R. That is condition. P is not equal to R. Adandu aayikotte. And the reading of the galvanometer is same with a switch S open or closed. Switch S open ചെയ്താലും ക്ലോസ് ചെയ്താലും ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ റീഡിംഗ് സെയിം ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? when the switch is closed or opened, there is no current through this circuit. If the current through this circuit is equal to 0, that is called a balanced resistance condition. Therefore, current ഇതിലേ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതിലേ വരുന്ന കറണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിലേ പോവുക. That is, IR is equal to IG. This is the answer. കാരണം ഇതിലെ കൂടി കറണ്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇതിലെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തു പോകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ. ദെയർഫോർ IR ഈസ് ഈക്വൽ ടു IG അല്ലെങ്കിൽ IP ഈസ് ഈക്വൽ ടു IQ. അതാണെങ്കിലും ശരിയാണ്. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. 2 wires and B of same material having length in the ratio 1:2 and diameter are the ratio 2:3 are connected in series with a battery. The ratio of the potential. അപ്പോൾ രണ്ട് വയറുകളെ എടുത്ത് നമ്മൾ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇൻ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ അകത്ത് കറണ്ട് I സെയിം ആണ്. Therefore, voltage across A divided by voltage across B is equal to RA divided by RB. അത് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം I സെയിം ആണ്. I into RA is equal to VA and I into RB is equal to VB. കറണ്ട് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് RA by. What is the equation for resistance? Resistance R is equal to rho into L divided by A. That is equal to rho into L divided by pi R square. ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് rho into L divided by pi into d by 2 the whole square. That is d square divided by 4 മുകളിൽ പോകും. 4 rho pi എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ്. Therefore, L by d square. Therefore, R1 divided by അല്ലെങ്കിൽ RA divided by RB is equal to LA divided by LB into DB divided by DA the whole square. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ. LA by LB എത്രയാണ്? That is equal to 1/2 and DB divided by DA. DB divided by DA എത്രയാണ്? 3/2 the whole square. That is equal to 9 divided by 8. Therefore, answer is 9 is RA by RB is equal to this. Therefore, this answer is equal to 9/8. Therefore, answer is D. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. Two moving coil galvanometers G1 and G2 have have the following particulars respectively. N1, A1, B1, N2, A2, B2 തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് കപ്പിൾ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്താ? സെൻസിറ്റിവിറ്റി S is equal to NAB divided by C. That is, it is directly proportional to NAB. Therefore, S1 divided by S2 is equal to N1 divided by N2 into A1 divided by A2 into B1 divided by B2. That is, it is equal to N1 by N2. That is 30 divided by 42 into 3.6 into 10 raised to minus 3 divided by 1.8 into 10 raised to minus 3 into അടുത്ത എത്രയാണ്? 0.25 divided by 0.5. ഇത് രണ്ടും കൂടെ 2 വരും.
ഇത് രണ്ടും കൂടെ 2 വരും. 2 ഉം 2 ഉം കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. Therefore 30 divided by 42. 30 divided by 42 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 divided by 7. 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. Therefore answer is equal to 5:7. That is answer is B. Sorry, A. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തൂടി കറണ്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്, ഇതിനകത്തൂടി കറണ്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. ഇത് 3/4 ലൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഇത് 1/4 ലൂപ്പുമാണ്. ഇവൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു ഇവൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു. Therefore net magnetic field B is equal to B1 plus B2, that is 3/4 of mu 0 I divided by 2R plus 1/4, ഇത് 1/4 ലൂപ്പാണ്, 1/4 of mu 0 I divided by 2 into 2R, കാരണം ഇവന്റെ റേഡിയസ് 2R ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? That is it is equal to mu 0 divided, sorry, 3 divided by 8 mu 0 I divided by R plus ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 1/16 mu 0 I divided by R. രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു mu 0 I divided by R into 3/8 plus 1/16. അതിന്റെ LCM എടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. That is mu 0 I divided by, ഇത് വേണ്ട നമുക്ക്, കാരണം mu 0 I by R ടൈംസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക. That is 16 upon 6 plus 1, that is equal to 7/16 mu 0 I divided by R. Therefore answer is equal to 7/6, and this magnetic field is into the plane of paper. Therefore 7/16 into the plane of paper, that is answer is D. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? 3/4 കൊണ്ടും 1/4 കൊണ്ടും. 3/4 റേഡിയസ് R, 1/4 റേഡിയസ് 2R. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. A capacitor and an inductor are connected in 2 different circuits with a bulb glowing in each circuit. The bulb glows more brightly. ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ്? പവറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, പവർ കറണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ കറണ്ട് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് I is equal to, in the first circuit current I is equal to V by XL. ഇൻഡക്ടറിലെ ആദ്യത്തെ that is equal to V by L omega. രണ്ടാമത്തേനകത്ത് കറണ്ട് I is equal to V by XC, that is equal to V by 1/C omega, that is it is directly proportional to C and it is inversely proportional to length. അപ്പോ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ കറണ്ട് കുറയും, ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയും. പക്ഷെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടിയാൽ കറണ്ട് കൂടും, അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടും. ഇവിടെ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ ഇൻഡക്ടർ ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ L കൂടും, L കൂടിയാൽ കറണ്ട് കുറയും, ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയും. ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. കപ്പാസിറ്റിന്റെ പ്ലേറ്റ് സെപ്പറേഷൻ കൂടുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക. കപ്പാസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയും, ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയും. മൂന്നാമത് അയൺ കോർ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഒരു ഇൻഡക്ടറിനകത്ത് അയൺ കോർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ mu 0 mu R കോഎഫിഷ്യന്റ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കുറയും, കറണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയും. എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ഡൈഇലക്ട്രിക് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. ഡൈഇലക്ട്രിക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി കൂടും, കറണ്ട് കൂടും, ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടും. Therefore answer is D. ഇതാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത്. ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു L ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു C. C കൂടിയാൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടും, L കൂടിയാൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. എ പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ ഓഫ് 318 മില്ലി ഹെൻറി ആൻഡ് എ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ 75 ohm. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡക്ടറിനെയും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെയും കൂടി എടുത്ത് നമ്മൾ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു സോഴ്സ് എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്തു. സോഴ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 50 ഹെർട്സ് ആണ്. ഇവന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് 75 ohm ആണ്. അവന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് 150 വോൾട്ട് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോഴ്സിന്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇവന്റെ എക്സെല്ലിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. എക്സെല്ലിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? എക്സെൽ ഈസ് ഈക്വൽ L omega, that is equal to 318 into 10⁻³ milli into omega. Omega is equal to 2 pi into 50. That is it is equal to 31.8 into 3.14 എന്ന് കിട്ടും. That is it is equal to 100 ആണ്. 31 into 3 90. ഇപ്പൊ എന്തായാലും 100 വരണം. അപ്പോൾ ഇവന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് 100 ആണ്. ഇനി നോക്കുക, ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്തും കൂടി കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആണ്, സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ അത്. Therefore ഇവന്റെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ്
voltage across the inductor divided by voltage across the resistance is equal to I into XL divided by I into R. I രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക സീരീസ് കോമ്പിനേഷനകത്ത് കറണ്ട് റിമെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. XL is equal to 100 divided by 75. Therefore VL is equal to എത്ര കിട്ടും? VR, that is 150 into 100 divided by 75. ഈ 150യും ഇതും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് 2 into 100, that is it is equal to 200 വോൾട്ട്. അപ്പൊ ഇവന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് 200 വോൾട്ട് ആണ്, ഇവന് കിട്ടുന്നത് 150 വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പൊ നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എത്ര? നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് VR സ്ക്വയർ പ്ലസ് VL സ്ക്വയർ, that is it is equal to റൂട്ട് ഓഫ് 200 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 150 സ്ക്വയർ. അതിന്റെ ആൻസർ എടുക്കുമ്പോൾ that is equal to 250 എന്ന് കിട്ടും. That is answer. Therefore applied voltage is equal to 250 volt. That is answer is D. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടേ? ഇതൊക്കെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകളാണ്, ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ആലോചിച്ച് ചെയ്യണം, അതിനാണ് സമയം 90 മിനിറ്റ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതിനാണ്. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. An electric potential at a point on the axis of an electric dipole. Simple. Electric potential due to a dipole along the axial line is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into P by x square. That is it is inversely proportional to a square. Electric field intensity ആയിരുന്നെങ്കിൽ x cube. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് 1 by x square. That is answer is D. അടുത്തത് question number 10. Let F1 be the magnitude of force between two small spheres charged to a constant potential in free space, and F2 is the magnitude of the force between them in a medium of dielectric constant. എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടാണ്. Force in nearby, force in medium is equal to K. Therefore answer is B. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇൻഫിനിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് മീൻ. ഇൻഫിനിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? കറണ്ട് ഒട്ടും കടന്നു പോകുന്നില്ല. കറണ്ട് ഒട്ടും കടന്നു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഗ്യാപ്പ് കിടക്കുന്നു എന്നല്ലേടേ. ഇങ്ങനെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പോകില്ല. അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇതൊന്നുമല്ല. ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് ദർ ഈസ് എ ഗ്യാപ്പ്. അതാണ് കപ്പാസിറ്റർ DC യെ കടത്തി വിടൂല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. കപ്പാസിറ്റർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഇവിടെ വന്ന് കറണ്ട് നിൽക്കും, അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്യാപ്പാണ്, അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നതേക്കണം ആൻസർ ഈസ് D. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. A battery of 5 volt and a negligible internal resistance is connected across a 50 ohm resistance. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിരിക്കുന്നു RV. Heat is developed in 1 minute. Heat energy equation H is equal to V square divided by R into T. That is equal to 15 into 15 divided by resistance 50 into 60. That is it is equal to 15 into 6 divided by 5. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആണെങ്കിൽ 3. That is equal to 45 into 6. That is equal to കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 270 270 ജൂൾ എന്ന് വരും. Therefore answer is B. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. Lenz's law is the law of Lenz's law എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF E is equal to -d5/dt. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ്. എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ്. വർക്ക് എന്ന് എന്താണ്? എനർജി. Therefore it is the law of conservation of energy. Therefore answer is 3. ഫസ്റ്റ് പിന്നെ അത് ഓർത്തിരിക്കണം. വോൾട്ടേജുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സാധനം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനർജിയാണ്, കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയാണ്. അടുത്തത് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ വെറും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. BV ഡിവൈഡഡ് ബൈ BH is equal to tan theta. ഇവിടെ BV എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? മാഗ്നറ്റിക് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് മറ്റേ 1/√3 BH ഡിവൈഡഡ് ബൈ BH is equal to tan theta. That is tan theta is equal to 1/√3. Tan theta 1/√3 വേണമെങ്കിൽ theta is equal to 30 degree. Therefore answer is B. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. A long straight wire, horizontal wire carries a current of 15 ampere from north to south. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആലോചിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നേരെ നോക്കി, അത് നിങ്ങൾ ഈസ്റ്റ് ആണെന്ന് എഴുതുക. ഇത് വെസ്റ്റ് ആണ്, ഇത് നോർത്ത് ആണ്, ഇത് സൗത്ത് ആണ്. നോർത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൗത്ത്. നോർത്തിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഈസ്റ്റ്, നോർത്തിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? വെസ്റ്റിൽ. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈസ്റ്റിൽ. നോർത്ത് കറണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കൂടി ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഈ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇനി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. വാട്ട് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് 2.5 മീറ്റർ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വയറിന്റെ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ. അപ്പൊ കറണ്ട് പോണത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്.
കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇതിലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കറങ്ങി. അപ്പം നോക്കണം, ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിലെ. നിങ്ങളിരിക്കുന്ന സൈഡ് വെസ്റ്റിൽ താഴോട്ടാണ്. വെസ്റ്റിൽ താഴോട്ടാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിൽ മോളോട്ടാണ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? അത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതാണ് നോർത്തിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്ക് കറണ്ട് സൗത്തിലേക്ക് കറണ്ട് പോവുകയാണെന്ന് വരിക. നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് ഈസ്റ്റ് ആണ്, ഇത് വെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിലേ വന്ന് മേളോട്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്വേർഡാണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് അപ്വേർഡാണ്. പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ബി എത്ര ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ലോങ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു mu 0 I divided by 2πr. mu 0 I divided by 2πr. 4πr എഴുതരുത്. Magnetic field due to an infinitely long conductor at the center is equal to mu 0 I divided by 2πr. That is equal to 4π into 10 raised to minus 7 divided by 2π into I 1.15. 15 divided by r 2.5. 2π 4π കൂടെ 2 വരും. That is it is equal to 30 divided by 2.5. That is 6 into 10 raised to minus 7. Sorry. ഇവിടെ തെറ്റിയല്ലോ. 4π into 10 raised to minus 7 divided by 2π into 15 divided by r. That is equal to 6. ഇത് 6. 6 into 2 is equal to 1.2 into 10 raised to 6 into 2 is equal to 12 into 10 raised to minus 7. That is it is equal to 1.2 into 10 raised to minus 6. That is equal to 1.2 micro Tesla. And upward, therefore answer is equal to 1.2 micro Tesla vertically upward. Direction കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്താലേ പറ്റും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? അപ്പൊ സൗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഈസ്റ്റ്, ഇത് വെസ്റ്റ്. സൗത്തിലേക്ക് കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കൂടി മേളോട്ടും, ഇപ്പുറത്തായിരുന്നു വെസ്റ്റിലായിരുന്നെങ്കിൽ താഴേക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 60. An induced EMF in a 10 Henry inductor in which current changes from 11 ampere to 2 ampere in 9 into 10 raised to minus 1 seconds. അതെന്താണ്? Induced EMF is equal to minus L into di divided by dt. That is equal to minus 10 into di. di എന്ന് പറയുന്നത് 11 2 ആയിട്ട് ഫൈനൽ കറണ്ട് 2 minus 11 divided by 9 into 10 raised to minus 1. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു minus 10 into minus 9 divided by 9 into 10 raised to minus 1. 9 9 cancel ആയി, minus minus plus 10 divided by 10 raised to minus 1. That is equal to 100 volt. This is the answer. Or 10 raised to 2 volt. That is answer is C. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17. A charge Q is placed at the center of the line joining the two charges Q and Q. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതായത് Q എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ഇവിടെ വേറൊരു ചാർജ് ഇരിക്കുന്നു Q, ഇതിന്റെ നടുക്കൊരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നു ക്യാപിറ്റൽ Q. ഈ സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാകുക. സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാകുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ഇവന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സും ഇവന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സും ഇവന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഈ രണ്ട് ചാർജും ഐഡന്റിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് നടുക്കിരിക്കുന്നവന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കും. സംശയം വേണ്ട. കാരണം ഇവനെ അങ്ങോട്ട് തള്ളും, അവനെ അതുപോയി തള്ളും. ഇവിടെ നോക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഇവന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണോ നോക്കുക. അവന് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണെങ്കിൽ ഇവന് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ട് ചാർജും ഐഡന്റിക്കലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഈ ചാർജ് ഇവന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എത്ര? ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കണം? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് F1 is equal to 1 by 4 pi F1 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into QQ divided by ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ 2r എന്ന് എടുക്കുന്നു. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ ബാധകമല്ല. That is equal to divided by 2r the whole square. ഇത് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്? കാരണം ഈ രണ്ട് ചാർജും ഐഡന്റിക്കൽ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ആദ്യമേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവനും എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ അവനെ എന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പല് ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത് ഇവന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 വരണമെങ്കിൽ ഈ ചാർജ് ഇവനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇവന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് F2 എത്രയായിരിക്കും? F2 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into QQ divided by ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്. That is it is equal to r square. ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ that is 1 by 4 pi epsilon 0 into QQ divided by r square is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q square divided by 4r square. 1 by 4 pi epsilon 0 r square cancel ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ QQ is equal to Q square divided by 4. ഒരു Qയും Qയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയാൽ ക്യാപിറ്റൽ Q is equal to Q divided by 4. പക്ഷേ
ഈ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആവണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. therefore answer is equal to -q/4. that is answer. ഇത് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ എൻട്രൻസിന്റെ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി, അതിനകത്ത് ഡിറൈവ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ -q/4, that is answer is D. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് Φ is equal to E.ds. പഠിച്ചിട്ടില്ലയോ ഗോസസ് തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? ഇവിടെ ds ന് പകരം dA, that is equal E.dA. therefore answer is C. ആൻസർ C ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. In a potentiometer experiment, the balance length with a cell is 120. When a cell is shunted, cell in across side resistance, internal resistance. Internal resistance small r is equal to capital RA into L1 minus L2 divided by L2. That is, it is equal to 1. ഇവിടെ external resistance 1 ohm ആണ്. 1 into 140, 120. 120 minus 40 divided by 40. That is, it is equal to 80 divided by 40. That is equal to 2 ohm resistance. Therefore, answer is 2 ohm. That is, answer is D. Clear? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. An electron projected with a velocity v along the axis of a current carrying long solenoid. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ, അഥവാ മറന്നുപോയാൽ പോലും ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഇതാണ്. ആ ബിക്ക് പാരലായിട്ട് ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു പോകുന്നു. മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് F is equal to QVB sin theta. Here theta is equal to 0. therefore magnetic force is equal to 0. ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മുടെ നോട്ട്സിനകത്ത് എടുത്ത് നോക്കുക. ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പാരലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. നമ്മുടെ നോട്ട്സിനകത്ത് പ്രത്യേകം നന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, തിയറിയുടെ നോട്ട്സിനകത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതിന്റെ ആക്സിലൂടെ പോകുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പാരലായിട്ടാണ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുക. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പാരലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് 0. അതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി റിമെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. therefore answer is the electron will continue to move with the same velocity v along the axis of the solenoid. that is answer. Next question number 21. If the speed v of a charged particle in a moving magnetic field v is halved, then the radius. എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്? radius r is equal to mb divided by qb. therefore it is directly proportional to v. therefore when velocity is halved, radius is also halved. that is, answer is equal to become half. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 22. A metal plate is getting heated. Which of the following statement is incorrect? Incorrect. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇൻകറക്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ഥലത്തൊരു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഷീറ്റിൽ വെച്ചാൽ അവിടെ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാകും. എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ടായി ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്ത് പറയുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ സ്പേസ് വേരിയിങ്. അത് വിടുക. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് വേരി വിത്ത് ടൈം. ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ട് ഒരു മെറ്റാലിക് ഷീറ്റിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല, എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല, ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് തെറ്റ്. ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ്. ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ പ്ലേറ്റ്. ഹീറ്റ് എനർജി H is I²R. ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഇതില്ല, IRMS² into R. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ടൈം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഇത് മൂന്നും ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാക്കും. ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാക്കാത്തത് എ ആണ്. therefore wrong answer is 20 seconds. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. In an AC circuit, applied voltage and resultant current are E0 sin omega t and I0 sin omega t plus pi/2. ഇവിടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് pi/2 ആണ്. പവറിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ERMS into IRMS into cos phi. Here cos phi is equal to 90 degree. therefore cos phi is equal to 0. therefore power is equal to 0. എടുത്തു നോക്കണം. നമ്മുടെ ഇവിടെ പഠിച്ചെഴുതുന്നവരെല്ലാം നോക്കണം. അതിനകത്തൊക്കെ നമ്മുടെ എൻട്രൻസിനകത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിടത്ത് മാത്രം ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത്, നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്തും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ. അടുത്ത 24th ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്പീഡ് അക്കേർഡ് ബൈ എ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സിലറേറ്റർ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതാണ്. QV is equal to half mv². ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ്. അന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്ത് വേണം? ഇത് അവസാനം വരെ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഇനിയും വരും. നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിനകത്ത് ഇത് ആവശ്യം വരും. therefore velocity v is equal to 2qv divided by m the whole root. ഇതിനാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക.
2 into 1.6 into 10 raised to minus 19 into voltage is equal to 100 divided by 9.18 into 10 raised to minus 31 the whole root. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും. അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി v is equal to 6 into 10 raised to 6 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ 6 into 10 raised to 6 meter per second എന്ന്. Therefore answer is A. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. Which of the following is not affected by the presence of magnetic field? Magnetic field affect ചെയ്യണമെങ്കിൽ QVB, magnetic force is equal to QVB, വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാകണം. ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ചുമ്മാതെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എടുത്ത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. Magnetic force acting on a charge is equal to moving charge. Magnetic force is acting only on a moving charge. If the charged particle is at rest, then there is no magnetic field, but an electric force ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ magnetic force F is equal to 0 when in the case of a stationary charge. That is answer is C. അടുത്തത് question number 26. 2 point charges 16Q and minus 4Q are located at X is equal to 0. Same question. നമ്മൾ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സെയിം ആൻസർ 2L. അവിടെ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4Qയും 2Qയും ആണ് തന്നിരുന്നത്. 4Qയും minus 2Q. ഇവിടെ നേരെ 16ഉം minus 4ഉമായി. അല്ല വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. സോറി 8ഉം 2 ആണ് അവിടെ തന്നിരുന്നത്. 8ഉം 2. നോക്കാം, നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്ന് 16Q, ഞാൻ ഹിന്റ് മാത്രം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus 4Q. ഇവര് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് 0 ആണ്, ഇതെല്ലാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എവിടെ 0 ആവും? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി 0 ആകുന്നത് ഔട്ട്സൈഡിൽ. ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി 0 ഈസ് ഓൺലി ഔട്ട്സൈഡ്. ഔട്ട്സൈഡിൽ എവിടെ? ചെറിയ ചാർജിനോട് അടുത്ത്. ചെറിയ ചാർജ് ഇതായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി 0 ആകാനുള്ള ചാൻസ്. ഞാൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ 6 എന്ന് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ ചാർജ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി E1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 pi epsilon 0 into 16Q divided by L plus R the whole square. 16Q divided by L plus R the whole square. ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഡയറക്ഷൻ എവേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി E2 ആണ്. അത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്. E2ന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കണം? E2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 pi epsilon 0 into 4Q divided by R square. ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലാണ് E1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു E2. ഞാൻ അതിനെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. 16Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ L പ്ലസ് R ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ R സ്ക്വയർ. 4Qയും 16Qയും പോയിട്ട് 4. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 4R സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു L പ്ലസ് R ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അതിന് നേരെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ 2R ഈസ് ഈക്വൽ ടു L പ്ലസ് R. Therefore R ഈസ് ഈക്വൽ ടു L. ആറിന്റെ വാല്യൂ എല്ലാണ്. അപ്പൊ ആൻസർ L അല്ലേ സാറേ? L അല്ല. ഇത് R L ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത് എക്സിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് 0, ഇവിടെ എക്സിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് L. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരേ L കൂടെ വരുമ്പോൾ എക്സിന്റെ പൊസിഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? 2L. Therefore answer is 2L. L-ഉം കൂടെ 2L. Therefore answer is D. ഇത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകത്ത് അതുപോലെ ചോദിച്ചതാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. An electric dipole of moment 4 into 10 raised to minus 5 coulomb meter kept in a uniform electric field of 10 raised to minus 3 Newton per coulomb experience a torque of so and so. Angle എത്രയാണ്? ടോർക്കിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു P sin theta. Therefore sin theta is equal to tau divided by P. That is torque here it is equal to 2 into 10 raised to minus 8 divided by P 4 into 10 raised to minus 5 into 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 5, 8 പോയി. That is it is equal to 1/2. Sin theta 1/2 വരണമെങ്കിൽ theta is equal to 30 degree. Therefore answer is equal to 30 degree. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. 3 identical charges are placed on the x-axis from left to right with an adjacent charges separated by a distance d. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ഈക്വൽ ചാർജസ് ആണ്. Q. ഇത് ഇച്ചിരി ആലോചിച്ചാൽ ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആലോചിക്കണം. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് d ആണ്. ഇവന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എത്ര? അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് F is equal to 1/k. K എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. F is equal to K Q square by D square ആണ്. രണ്ട് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് F. The magnitude of the force on a charge from its nearest neighbor charge is F. തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് F ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇവൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് F ആണ്. അതിതാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിപ്പൽ ചെയ്യും. F1
കൂടാതെ ഇവന് റിപ്പൽ ചെയ്യും. അത് എത്രയായിരിക്കും? F2 എത്രയായിരിക്കും? F2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിച്ചോണം 1/4πε0 ഇൻറ്റു QQ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2R ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു F ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. അപ്പൊ F1ന്റെ വാല്യൂ F ആണ്, F2ന്റെ വാല്യൂ F/4 ആണ്. അപ്പോൾ അവന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? നെറ്റ് ഫോഴ്സ് F ഈസ് ഈക്വൽ ടു F പ്ലസ് F ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/4F. ഈ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്ന ലെഫ്റ്റിലേക്കല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -5/4F I ക്യാപ്പ് എന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ, നെറ്റ് ഫോഴ്സ്. മനസ്സിലായോ? ഇവൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് F, മറ്റവൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് F/4. ഇനി ഇവന് നോക്കുക, ഇവന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് F, ഇവന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് F. അതുകൊണ്ട് ഇവന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0. ഇനി ഈ ചാർജിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചാർജ്. അതുകൊണ്ട് അവനെ അങ്ങോട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യും F1, ഇവനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിപ്പൽ ചെയ്യും F2. F1ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് F ആണ്, F2ന്റെ വാല്യൂ F/4 ആണ്. അറിയാമല്ലോ, ഇവന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് 1/4πε0 QQ/d². അത് അങ്ങോട്ട്. ഇവന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് നേരത്തെ ഇവന് കൊടുത്തതുപോലെയുള്ള ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് F/4. Therefore net force F is equal to 5/4F in the positive x direction. Therefore ആൻസർ എന്ത് വരണം? ലെഫ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ചാർജിന് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് -5/4F I ക്യാപ്പ്, സെൻട്രൽ ഇരിക്കുന്നവന് 0, അങ്ങ് റൈറ്റ് എൻഡിൽ ഇരിക്കുന്നവന് 5/4F I ക്യാപ്പ്. Therefore answer is equal to C. This is the answer. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29. Two students A and B calculated charge flowing through a circuit. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതങ്ങ് നോക്കുക. ആദ്യത്തെവന്റെ കറണ്ട് അപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് 5 ആംപിയർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറയുന്നത്. എ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ അവന് കിട്ടിയ കറണ്ട് എത്ര? അവൻ എന്താ മെഷർ ചെയ്തത്? 300 കൂളംബ് ചാർജ് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു. അവന്റെ കേസിൽ ചാർജ് ബൈ ടൈം, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 300 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മിനിറ്റ് ആണ് 60, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ആംപിയർ. സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി പോകുന്ന കറണ്ട് 5 ആംപിയർ, എ മെഷർ ചെയ്ത കറണ്ടും 5 ആംപിയർ. അപ്പൊ അവൻ റൈറ്റ് ആണ്. ഇനി ബി മെഷർ ചെയ്ത കറണ്ട് എത്ര? അവനെന്താ പറഞ്ഞത്? N ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ചാർജിന് പകരം NE ഡിവൈഡഡ് ബൈ T. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 3.125 into 10 raised to 19 into E 1.6 into 10 raised to -19 divided by 1 second. ഇതും കൂടെ ക്യാൻസൽ. This is also equal to 5 ampere. Therefore A മെഷർ ചെയ്ത കറണ്ടും ശരിയാണ്, B മെഷർ ചെയ്ത കറണ്ട് ശരിയാണ്, അത് തന്നെയാണ് 5 ampere. Therefore answer is both A and B. That is answer is C. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 30. The resistance of two wires having same length and same area of cross section are 2 ohm and 8 ohm respectively. അപ്പോൾ R1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ohm ആണ്, R2 എന്ന് പറയുന്നത് 8 ohm ആണ്. എന്തോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? The resistivity of the wire 2 ohm is 2 ohmന്റെ resistivity ρ1 is equal to 2.65 into 10 raised to -8 ആണെങ്കിൽ ഇവന്റെ resistivity ρ2 എത്രയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സംഭവം എന്താ? റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കുക. റെസിസ്റ്റൻസ് R is equal to ρ into L divided by A, or ρ is directly proportional to R, കാരണം സെയിം ലെങ്തും സെയിം ഏരിയയുമാണ്. Therefore ρ1 divided by ρ2 is equal to R1 divided by R2. That is ρ1 2.65 into 10 raised to -8 divided by ρ2 is equal to 2 divided by 8, that is equal to 1/4. Therefore ρ2 is equal to 4 into 2.65 into 10 raised to -8, that is equal to 10 point something 10.6 into 10 raised to -8 എന്ന് വരും. 2.5 into 4 എന്ന് 2.5 into 4 ആണ് 10. Therefore 2.65 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സംതിങ് ഗ്രേറ്റർ. Therefore 10.6 into 10 raised to -8 ohm meter. That is answer is A. This is the answer. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31. In a certain electric field E and magnetic field B are perpendicular. എന്ത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നോക്കണം. ഒരു ക്രോസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ കയറുകയാണെങ്കിൽ അവൻ അൺഡീവിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആണ്. A charged particle is entering into a region where there is a uniform electric field and magnetic field are acting perpendicularly. അതിനകത്ത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that electron is undeviated when QVB is equal to QE. QQ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. Therefore QQ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി.
Therefore, V is equal to E divided by B. That is answer. That is answer is C. അടുത്തത് question number 32. A test charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb is moving with a velocity V is equal to 4I plus 3K meter per second in a magnetic field B. 3K plus 4I. The net force. F is equal to QVB. Q into V cross B. That is it is equal to ഞാൻ തൽക്കാലം ചാർജ് എഴുതുന്നില്ല ചാർജിന്റെ വാല്യൂ അവസാനം Q into V cross B. That is 4I plus 3K cross എന്ത് പറയാം 3K plus 4I. That is equal to Q into I cross K എന്താണ് J. That is 12J. I cross I 0. അപ്പോൾ അത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഐ ജെ കെ 2 പ്രാവശ്യം എഴുതണം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഐ ക്രോസ് ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ഐ ക്രോസ് കെ റൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഐ ക്രോസ് ജെ ഈസ് ഈക്വൽ കെ ആണ്. അപ്പോൾ ഐയും കെയും കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഐ ക്രോസ് ആദ്യത്തെ ഐ ക്രോസ് കെ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ക്രോസ് കെ ആകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയാം 3 into 4. That is 4 into 3 into minus J. Plus ഐയും ഐയും കൂടി എടുക്കേണ്ട 0 ആണ്. കെയും കൂടി എടുക്കേണ്ട 0 ആണ്. കെ ക്രോസ് ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 into 4 into കെ ക്രോസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും? ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു minus 12J plus 12J. That is answer is equal to 0. This is the answer. The electric field magnetic field mutually perpendicular ആണ്. സോറി പാരലൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അടുത്തത് question number 33. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാ പറയേണ്ടത്? ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ന്യൂട്ടൺ. Therefore answer is equal to D. അടുത്തത് question number 33. In a series LCR circuit നമ്മൾ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. സീരീസ് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് current I is equal to V by Z. That is equal to V by root of R square A plus XL minus XC the whole square. That is it is equal to XL ഉം XC ഉം ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസൊണൻസിൽ I is equal to V divided by R when XL is equal to XC. നിങ്ങളെ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ 2-3 ഡിറൈവ് ചെയ്തതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. അത് കണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണണേന്ന് ചെയ്യരുത്. ചെയ്യാത്തവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ആൻ AC സോഴ്സ് ഫോർ വിച്ച് 10 microfarad C is equal to 10 into 10 raised to minus 6 has a reactance that is XC is equal to 1000 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ? That is XC is equal to 1 by C omega. That is 1 by C into 2 pi F. Therefore, frequency F is equal to 1 by 2 pi C into XC. Substitute here. That is 1 by 2 into pi into C. 10 into 10 raised to minus 6 into XC യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 10 raised to 3. That is 1000. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 raised to 3 ഉം 1 കൂടെ 10 raised to 4. 10 raised to 4 ഉം 10 raised to minus 6 ഉം കൂടെ പോയിട്ട് 10 raised to minus 2. അത് മേളിൽ പോകുമ്പോൾ 10 raised to 2. 10 raised to 2 divided by 2 pi. That is equal to 100 divided by 2 pi. That is equal to 50 divided by pi. This is the answer. Therefore, answer is equal to 50 divided by pi hertz. 34. അടുത്തത് question number 35. ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 3 കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ കപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം. ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നു. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 3 കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ. സീരീസ് ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് കണ്ടാൽ സീരീസ് എന്ന് തോന്നിയാൽ ഇത് പാരലാണ്. അവിടെ ഇവിടെ 3C. അതുപോലെ അടുത്തതും അങ്ങനെയുള്ള 3 കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ്. എന്താണ്? ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് 3 പേരും എന്ത് തന്നെയാണ്? പാരലൽ. Therefore it is equal to 3C. ഈ 2 3Cകളും കൂടെ എങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു? സീരീസിൽ. Therefore effective is equal to 3C divided by 2. 2 identical capacitors are connected in series. Then C effective is equal to C by 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ C യുടെ സ്ഥാനത്ത് 3C, 3C divided by 2. Therefore answer is equal to 3C divided by 2. That is answer is C. കണ്ടാൽ എന്തോ വലിയ കാര്യമാണെന്ന് തോന്നും. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതിയേനെ. അതും കൂടെ മറ്റേതും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. ഇവിടെ ഇതല്ലേ ഈ സാധനം, ഇതാണ് സാധനം. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 3C, ഇത് 3C, 3Cയും കൂടെ സീരീസിൽ വരുമ്പോൾ 3C by 2. That is equal to 3C divided by 2. അടുത്തത് question number this. ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം.
സ്ലോപ്പ് v ഇവിടെയും i ഇവിടെയും എടുക്കുകയാണ്. സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ 1/r. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ 1/r വന്നത്? സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ y/i ഡിവൈഡഡ് ബൈ v ആണ്. i/v എന്ന് പറയുന്നത് 1/r ആണ്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ സ്ലോപ്പ് കുറയണം, റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് കൂടണം. ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ റോ ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ലെസ് അതായത് സ്ലോപ്പിന് എന്ത് പറ്റുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ കർവ് ബിക്കംസ്, സ്ലോപ്പിന് എന്ത് പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് പറ. ലെങ്ത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും, റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പിന്റെ വാല്യൂ കുറയും. അപ്പൊ when length increases, resistance increases. When resistance increases, slope decreases. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. Less if the length of the wire is increased. വയറിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടിയാൽ സ്ലോപ്പ് കുറയും. ശരി, ഫസ്റ്റ് എടുത്തതാണ് ആൻസർ. എ ആണ് ശരി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടേ? അതാണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 37. When the potential difference V applied across a conductor at a temperature T, the drift velocity of the electron, drift velocity V is equal to EV tau divided by ml. Drift velocity equal equation direct, that is it is directly proportional to V. Therefore, answer is this C. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടുകയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം, സപ്പോസ് ഇവന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് 6 ആണെന്ന് കരുതുക. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. ഇവന് കട്ടി കൂടുതൽ കാരണം ഇവന്റെ കട്ടി കൂടുതൽ കാരണം കട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ശരിക്കും തിക്നെസ് കൂടുതലുള്ളതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും. ഇവന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് 6 ആണെന്ന് കരുതുക. സപ്പോസ് ഇവന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് 3R ആണെന്ന് ചുമ്മാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചുമ്മാ പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് വരും? 6ഉം 3R. ഇവിടെ എന്ത് വരും? 6ഉം 6ഉം. ഇവിടെ എന്ത് വരും? 3R ഉം 3R. ഇവിടെ എന്ത് വരും? 6ഉം ഇവിടെ 3R. ഇവിടെ എന്ത് വരും? 3R ഉം 6ഉം. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കറണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവൻ ഇതിലെ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവും, ഇതിലെ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവും, ഇതിലെ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവും, ഇതിലെ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവും. ഇവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു ഇവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്, ഇവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു ഇവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റണം? ഇവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഇവൻ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കണം? സെയിം. ഇവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഇവൻ ബാലൻസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് അറിയാമോ? ഇതിലേ വരുന്ന കറണ്ടും ഇതിലേ വരുന്ന കറണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിലേ വരുന്ന കറണ്ടും ഡിഫറൻറ്റ്. കാരണം എന്താ? ഇവിടെ ബാക്കി എല്ലാ സർക്യൂട്ടിനകത്തുള്ള കണ്ടീഷൻ നോക്കിയേ. മുകളിലെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര? മുകളിലത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആണെന്ന് നോക്കുക. മുകളിലത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4R. താഴത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 4R. ഇവിടെ മുകളിലത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 2R. താഴത്തെ എത്രയാണ്? 6R. ഇവിടെ മുകളിലത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 4R. താഴത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 4R. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിലേ വരുന്ന കറണ്ട് രണ്ടിടത്തും കൂടി ഈക്വൽ ആയിട്ട് കടന്നു പോകും, ഐയും. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന കറണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് പോകത്തില്ല. മുകളിലൂടെ കൂടുതൽ കറണ്ടും താഴെ കൂടെ കുറഞ്ഞ കറണ്ടുമായിരിക്കും പോവുക, ഡിഫറൻറ്റ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും പോവുക. ഇവിടെയും മുകളിലൂടെയും താഴെയും കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. കറണ്ട് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അതിന് ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ ആ ഡെറിവേഷൻ അതിൽ കിടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറയാം? ഈ വരുന്ന കറണ്ട് രണ്ടിടത്തേക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു പോവുകയും സിമ്മട്രിക്കുമാണ് സർക്യൂട്ട് എങ്കിൽ, സർക്യൂട്ട് സിമ്മട്രിക്കുമാണെങ്കിൽ, സിമ്മട്രിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? മുകളിൽ ഒരു കട്ടിയുള്ളത് കട്ടി കുറഞ്ഞത്, കട്ടിയുള്ളത് കട്ടി കുറഞ്ഞത്. ഇവിടെ മുകളിൽ രണ്ടും കട്ടിയുള്ളത്, താഴെ രണ്ടും കട്ടി കുറഞ്ഞത്. അത് സിമ്മട്രിക് അല്ല. മുകളും താഴെയുമായിട്ട് സിമ്മട്രിക്. ഇവിടെ എന്താ? ഒരു കട്ടിയുള്ളത് കട്ടി കുറഞ്ഞത്, കട്ടി കുറഞ്ഞത് ഒരു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സിമ്മട്രിക് ആണ്. ഇത് രണ്ടും സിമ്മട്രിക് ആണ്. ഇത് രണ്ടും സിമ്മട്രിക് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും സെൻട്രൽ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് 0 വരും, മറ്റേ കേസിൽ 0. Therefore മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി 0 വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇൻ P ആൻഡ് R. Therefore ആൻസർ ഈസ് A. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടേ? അത് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല, ഇത്രയും മതി.
ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 39. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ചെയ്തത്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ബി, ഒരു കോയിൽ, അതിനെ അൺബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് n നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആക്കിയാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ബി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n സ്ക്വയർ ബി എന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനിഷ്യലി ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഒരു കോയില്, അതിന്റെ നമ്പർ എന്താ പറയുക, അതിനാണ് സർക്കുലാർ കറണ്ട് കാരിങ് ലൂപ്പ്, ഒരു ലൂപ്പാണ്. ആ ലൂപ്പിനെ അൺബൗണ്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം n1 നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ ന്യൂ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് n സ്ക്വയർ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് 3 നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ്, 3 ടേൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് 3 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു b0 therefore it is equal to 9 b0 that is answer is D. ആദ്യത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് b0 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 40. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ? ആൻ ഇൻഡക്ടർ ഹാസ് ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എ DC. ഇത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് DC-യെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യില്ല, AC-യെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ DC-യെ കടത്തി വിടൂല, AC-യെ കടത്തി വിടും. എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? XL is equal to L omega, that is equal to L into 2πf. That is, it is directly proportional to frequency. XC ആണെങ്കിൽ 1/C omega, that is equal to 1/C into 2πf. That is, it is inversely proportional to frequency. DC-ക്ക് F0 ആണ്. നോക്കുക, DC-ക്ക് F0, therefore XC-യുടെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, ഒട്ടും കറണ്ടിനും കടത്തി വിടത്തില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഡക്ടർ ഒട്ടും ഒപ്പോസ് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഇൻഡക്ടർ DC-യെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യൂല, AC-യെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും. കപ്പാസിറ്റർ AC-യെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യില്ല, DC-യെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഏത് വരണം? ആൻ ഇൻഡക്ടർ ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ഇൻ എ DC-യെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യത്തില്ല. സർക്യൂട്ട് ബട്ട് നോട്ട് എ കപ്പാസിറ്റർ. കപ്പാസിറ്റർ DC-യെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും. കപ്പാസിറ്റർ DC-യെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും, ഒട്ടും കടത്തി വിടില്ല. ഇൻഡക്ടർ ഒട്ടും ഒപ്പോസ് ചെയ്യത്തില്ല. അത് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 41. എന്തോന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇൻഡ്യൂസ് DMF എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻഡ്യൂസ് DMF ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് d5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ dt. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് d/dt ഓഫ് ദിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10t പ്ലസ് 3. ടിയുടെ വാല്യൂ 5 കൊടുത്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 10 into 5 പ്ലസ് 3. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ. ആക്ച്വലി ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് 53 വോൾട്ട് ആണ്. ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് 53 വോൾട്ട് ആൻസർ ഈസ് എ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദസ് ഇൻഡ്യൂസ് DMF എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിലും മൈനസ് 53 ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെ എഴുതണം, ഇല്ലാതെ ഇരിക്കരുത്. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 42. എ ചാർജ് ഈസ് മൂവ്ഡ് എഗൻസ്റ്റ് കൂളം ഫോഴ്സ്. എന്ത് സംശയം? കൂളം ഫോഴ്സിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജന്റ് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചാർജ് ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ അതെയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇവൻ പറയും വേണ്ട വേണ്ട തിരിച്ചു പോടാന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആര് വർക്ക് ചെയ്യണം? നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം, എക്സ്റ്റേണൽ ഏജന്റ് വർക്ക് ചെയ്യണം. വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജന്റ് പോസിറ്റീവ്. അതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഫ് എ ചാർജ് ഈസ് മൂവ്ഡ് എഗൻസ്റ്റ് കൂളം ഫോഴ്സ്, കൂളം ഫോഴ്സിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഗ്രാവിറ്റി താഴേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ്. ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മേലോട്ടൊരു കല്ലിനെപ്പെട്ടോണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ വെച്ച് കല്ലിനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ താഴോട്ടും, അത് ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ്. ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജന്റ് വർക്ക് ചെയ്യണം. Therefore വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ഡി. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 43. എന്താ 43 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇത് ഞാൻ നമ്മൾ നടത്തിയ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ഞാൻ നടത്തിയ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Q എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വേറൊരു ചാർജ് Q0 ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇവനെ പിടിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം കറക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വർക്ക് ഡൺ എത്ര? നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ അന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇവനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ Q0യെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മൾ ആ Q0 മാറിയിരിക്കട്ടെ, ഈ എയിൽ നിന്ന് എയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം. വർക്ക് ഡൺ W is equal to ചാർജ് ഇൻറ്റു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ VA മൈനസ് VA. തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ VA മൈനസ് VA 0, therefore വർക്ക് ഡൺ 0. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല, പകുതി സർക്കുലാർ മോഷൻ. അതും ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നതാണ്. അത് ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ മാർക്ക് ഒരെണ്ണം ശരിയാണ്. എയിലെ പൊട്ടൻഷ്യലും ബിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ തരാം. എയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാ? എയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ A is equal to 1/4πε0 into Q divided by R. ബിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഈക്വൽ ടു 1/4πε0 into Q divided by R. അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും ഈ ചാർജ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും സെയിം ആണ്. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിലൂടെയാണ് ഇവനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എത്രയാ? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ നടത്തിയാലും
1/4 റൊട്ടേഷൻ നടത്തിയാലും ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ നടത്തിയാലും 3/4 എന്താണെങ്കിലും വർക്ക് ഡൺ 0 ആണ്. Therefore here answer is equal to 0 work. അടുത്തത് question number 44. A solenoid carrying current produces a magnetic field B along the axis. അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B is equal to mu0 Ni. ഒരു സോളിനോയിഡിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B is equal to mu0 Ni. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അല്ല, നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഹാവ് ചെയ്തു, കറണ്ട് ഡബിൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന് ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി എഴുതണം. mu0 Ni ഡിവൈഡഡ് ബൈ L. That is, it is directly proportional to n into I. കാരണം n-നെ I-നെ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. n ഹാഫ് ആക്കി I ഡബിൾ ചെയ്തു, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. That is, പുതിയ B dash is directly proportional to n by 2 into 2I. That is, it is also directly proportional to Ni. Therefore, magnetic field intensity B തന്നെയാണ്. Therefore, answer is B. അടുത്തത് question number 45, fifth question. ഇതാണ് assertion reason question ആണ്. അതിനാൽ 4 ചോയ്സ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക. A ചോയ്സ് അസർഷൻ ശരിയാണ്, റീസൺ ശരിയാണ്, റീസൺ അസർഷന്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ബി അസർഷൻ ശരിയാണ്, റീസൺ ശരിയാണ്, പക്ഷെ റീസൺ എയുടെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല. സി എന്ന് പറയുന്നത് അസർഷൻ ശരിയാണ്, റീസൺ ഫാൾസ് ആണ്. നേരത്തെ നമ്മുടെ മോഡലിനകത്തൊക്കെ തരുന്നത് അസർഷനും റീസണും ഫാൾസ് എന്നായിരുന്നു. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, അസർഷൻ ഫാൾസ് ആണ്, റീസൺ ശരിയാണ്. നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ടോർക്ക് വെൻ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ശരിയാണത്. എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എക്സേർട്ട് എ ടോർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അത് തെറ്റും. ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ സ്വന്തം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം കിടന്ന് കറങ്ങുമോ? അതില്ല. എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇത് ശരിയാണ്. സ്വന്തം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം അവൻ കറങ്ങും. അത് തെറ്റാണ്. Therefore, assertion ശരി, റീസൺ ഫാൾസ്. Therefore, answer is C. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36. An LCR circuit connected to an AC source. Resonance can take place. ഓക്കെ, ഒരു LCR സർക്യൂട്ടിനകത്ത് റെസണൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അറ്റ് റെസണൻസ് XL is equal to XC. ശരി, ആദ്യത്തത് ശരി. ഇവന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ ഇത്? അല്ല. ഒരു AC സർക്യൂട്ടിനകത്ത് റെസണൻസ് ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? റെസണൻസിൽ XL to XC ഈക്വൽ ആണ്. രണ്ടും ശരിയാണ്. റെസണൻസ്, അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ അസർഷൻ ശരിയാണ്, റീസണും ശരിയാണ്. പക്ഷെ റീസൺ അസർഷന്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല. Therefore, answer is B ആണ് ഇവിടത്തെ ആൻസർ. രണ്ടും ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഇവൻ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? When a charged particle moves with velocity v in a magnetic field B, the force on the particle does no work. ശരി. ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് കയറിയാൽ അവൻ യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ നടത്തുമെന്നാണ്. യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ മീൻസ് സ്പീഡ് റിമെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് mv². വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ്. ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി റിമെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ. യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ അത് വർക്ക് ഡൺ 0 ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ഫോഴ്സ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ആർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഫോഴ്സും വെലോസിറ്റിയും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ 0 വരും, പവർ 0 വരും, വർക്ക് ഡൺ 0 വരും. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്, ബി എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയാണ്. ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ. മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് QVB is perpendicular to the velocity of the particle. Therefore, here assertion is right, reason is right. Reason is the correct explanation of assertion. Therefore, answer is A. ഇവിടത്തെ ആൻസർ A ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 48. Induced EMF in 2 coils of wire of the same length and same thickness, one of copper and another of aluminum, is same. The current in the copper coil is more than aluminum coil. അതായത് ഒരു കോയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് കോപ്പർ ആണ്. അതേപോലെയുള്ള വേറൊരു കോയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അലൂമിനിയം ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? Induced EMF in the coil made of wires of same length and same thickness. One is copper and the other is aluminum. അപ്പൊ നമുക്കെന്താ പറയാം? Induced EMF is equal to d phi divided by dt.
അല്ലാതെ അത് കോപ്പർ ആണോ അലൂമിനിയം ആണോ എന്ന് നോക്കത്തില്ല. അത് ആകപ്പാടെ നോക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും ഏരിയയും എല്ലാം സെയിം ആണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് സെയിം ആണ്. ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിന് കോയിലിന്റെ മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. കോയിലിന്റെ മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. പക്ഷേ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് I ഈസ് ഈക്വൽ ടു E ഡിവൈഡഡ് ബൈ R ആണ്. ഈ കോയില് ഒന്ന് അലൂമിനിയവും ഒന്ന് കോപ്പറും ആകുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും. റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം? റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ആർക്കാണ്? കോപ്പറിനല്ല, അലൂമിനിയത്തിനാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറയും? R ഈസ് ലെസ് ദാൻ R ഡാഷ്. കോപ്പറിന്റെ കൊയർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ കുറവ് കറണ്ടുമായിരിക്കും. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. Induced EMF in two coils made of wires of same length and same thickness, one of copper and the other of aluminum is same. Induced EMF same ആണ്. The current in the copper coil is more than, resistance കുറവായതുകൊണ്ട് current in the copper is more than current in aluminum, because resistance of copper is less than resistance of aluminum, and EMF of copper is equal to EMF of aluminum. എന്താണ്? resistance of aluminum coil is more than that of copper coil. ശരി, അതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് കുറവായത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയാം? അസർഷൻ ശരിയാണ്, റീസൺ ശരിയാണ്. അസർഷന്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് റീസൺ. therefore answer is A. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 49. 49th ക്വസ്റ്റ്യൻ. അസർഷൻ. A transformer is used to increase or decrease the AC voltage. വെറും വോൾട്ടേജ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ AC വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യൂ, DC യിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. നമ്മളിവിടെ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ഞാൻ നടത്തിയ സമയത്താണ് അത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. ഒരു DC ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്താൽ EMF എത്ര എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ചെയ്തതാണ്. A transformer works on the basic principle of mutual induction. ശരി ശരി. അപ്പൊ അസർഷന്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ റീസൺ. therefore answer is A. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 50th ക്വസ്റ്റ്യൻ. Two charged spheres A and B having their radii in the ratio 1:2. കഴിഞ്ഞ മോഡൽ ഫൈനൽ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. having radii in the ratio, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? R1 by R2 is equal to 1/2. എന്നിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? they are connected to together with a conducting wire. രണ്ടുപേരെ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ വെച്ചുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം. that is V1 is equal to V2. that is KQ1 divided by R1 is equal to KQ2 divided by R2. therefore Q1 divided by Q2 is equal to R1 divided by R2. that is equation number 1. അവരുടെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തതാണ്. സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. that is sigma 1 is equal to Q1 divided by 4. sigma is equal, generally sigma is equal to Q divided by 4 pi R square. that is equal to Q by R square. therefore sigma 1 divided by sigma 2 is equal to Q1 divided by Q2 into R2 divided by R1 the whole square. Q1 by Q2 വാല്യൂ എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ R1 divided by R2 into R2 divided by R1 the whole square, that is equal to R2 divided by R1. What is R1 by R2? R1 by R2 1:2 ആണെങ്കിൽ R2 by R1 is equal to 2:1. therefore answer is equal to B. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 51. A current carrying square loop is placed in a uniform magnetic field acting in the plane of a loop. If the force on the arm of the loop is F, ഇവിടെ F ഉണ്ട്, is F, then the net force acting on the remaining 3 arms of the loop will be. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് കറണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ലൂപ്പിനെ എടുത്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇട്ടാൽ അവന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഈ ഒരു ലൂപ്പിന് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് F ആണെങ്കിൽ ബാക്കി 3 പേർക്ക് കൂടെ കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് പറയും? F net is equal to 0. F net is equal to 0 means ഈ ഫോഴ്സ് F1 plus F remaining. ശരി തന്നെ, രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 0 കിട്ടണം. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിന് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് പ്ലസ് ബാക്കി 3 സൈഡുകൾ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ്. അതാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. F1 ഇവന് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് F, മറ്റേതാണ് F remaining is equal to 0. അതിന്റെ അർത്ഥം F remaining is equal to minus F. that is answer. therefore answer is equal to D, minus F. അടുത്തത് 52 മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്താണ്. ഇതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ എൻട്രൻസിന്റെ ബുക്കിനകത്ത് ഈ ആൻസറുകളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്, എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് ഇതിനകത്ത് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത്, ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക,
E1 ആണ് കൂടുതൽ എന്ന് എടുക്കുക. E1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E2 എന്ന് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഇതിലേക്ക് കൂടി ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ EMF E1 നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്, E2 നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് IR2, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് IR1. കിർച്ചോഫിന്റെ വോൾട്ടേജ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമുക്കതാ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് E1 കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു. ആദ്യമേ നമ്മൾ കാണുന്നത് E1 പോസിറ്റീവ്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് IR1 നെഗറ്റീവ് മൈനസ് IR1. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് IR2, അതും നെഗറ്റീവ് ആണ്, മൈനസ് IR2 പ്ലസ് E2 പ്ലസ് E2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. കിർച്ചോഫിന്റെ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് E1 plus E2 is equal to I into R1 plus R2. Therefore, I is equal to E1 plus E2 divided by R1 plus R2. This is the equation for current. ഓർക്കുക, പിന്നീട് ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട്. ആ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്ര, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്ര, ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് VAB, എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ്. അതായത് ഒന്നിൽ ഇവന്റെ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ വോൾട്ടേജ്. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ, ഇവിടെ EMF ഇങ്ങോട്ടാണ്, IR1 ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെഴുതണം? ദാറ്റ് ഈസ് ഇവന്റെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു E2 മൈനസ് IR2. ഒന്നുകിൽ E2 മൈനസ് IR2, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എത്ര? EMF ഇങ്ങോട്ടാണ്, കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു E1 മൈനസ് IR1. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒന്നുകിൽ E2 മൈനസ് IR2 കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ E1 മൈനസ് IR1 കണ്ടുപിടിക്കുക. ഞാൻ എന്തായാലും അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു E1 മൈനസ് IR1. ഐയുടെ വാല്യൂ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. E1 plus E2 divided by R1 plus R2 into R1. LCM എടുക്കുമ്പോൾ E1 R1 plus E1 R2 minus E1 R1 minus E2 R1 divided by R1 plus R2. ഇവിടെ E1 R1 മൈനസ് E1 R1 കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയതിനു ശേഷം ബാക്കി വരുന്നത് E1 R2 minus E2 R1 divided by R1 plus R2. This is the equation for net voltage. Therefore, answer is, ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ്? C. E1 R2 minus E2 R1 divided by R1 plus R2. നമ്മുടെ എൻട്രൻസിന്റെ ബുക്കിനകത്ത് അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് ഈ കിടക്കുന്ന കറണ്ടായി E1 plus E2 divided by R1 plus R2. നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത എന്താണ്. പോട്ടെ, അത് വിടൂ, ഞാൻ അടുത്ത ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. The current in the circuit is equal to E1 plus E2 divided by R1 plus R2. 54th question. ഇനി അടുത്തത് 55th ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ R1 R2 divided by R1 plus R2. രണ്ട് സെല്ലുകൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ effective resistance is equal to 1 by R effective is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. That is equal to R1 R2 upon R1 plus R2. Therefore, idalla, sorry, idalla, idana. That is R effective is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. This is the answer. That is answer is C. 55th question. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വിട്ടത്. ഇത് ഈ ടെർമിനൽ ബി നെഗറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഈ ടെർമിനല് നെഗറ്റീവ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കണം. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ടീഷനകത്ത് ആ വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് വരണമെങ്കിൽ E2 R1 E1 R2 കൂടുതലായിട്ട് വരണം. E2 R1 എന്നല്ലേ ഇത് കൂടുതലായാൽ
വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആവും. ഇത് കൂടുതലായാൽ വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഫോർ വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? നോക്കുക, ഇവിടെ നോക്കുക. E2R1 is greater than E2R1 is E1R2 is less than E2R1 or E2R1 is greater than. ഓക്കെ, നന്നായിട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും പെർഫോം ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നന്നായിരിക്കണം. ബൈ.